It's Falcon Creations. స్టార్టింగ్లోనే కాళ్ళు చూపిస్తున్నారనుకుంటున్నారా? ప్రేమ్ పైకి లేవనివ్వండి, ఫేస్ కూడా కనిపిస్తుంది. ఇతనే వంశీ. ఇతనికి క్లాసు మాసు రిచ్చు పూర్వు అని తేడా లేకుండా అన్ని క్లాసుల్లో కూడా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఉంది. నమస్తే వంశీ బాయ్. ఇదిగో మెకానిక్ షెడ్ కుర్రాడు కూడా ఇతని ఫ్రెండే. ఇతను సిటీలోని బివి రాజు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు. ఇదే ఇతను ఉండేటువంటి అపార్ట్మెంట్. ఈ అపార్ట్మెంట్లోనే ఇతను వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ భవిష్యత్తు గురించి ఇష్టమైన కలలు కొంటూ ఉంటారు. హాయ్ రా. హాయ్. अबे साले बाल दे। आजकल ये अपार्टमेंट चिंती चोरों का अड्डा हो गया यार, माँ की गिरगिरी। अरे क्या हुआ रे, बहुत परेशान दिख रहा। अरे वंशी भाई 15 साल से इसी अपार्टमेंट में बैठा हुआ हूँ, आज तक एक लड़की को नहीं देखा यार। माँ की गिरगिरी। ऐसा नहीं होता ना, अगर अपने जिंदगी में एक लड़की लिखी है तो वो अपने आप अपने जिंदगी में आएगी। अरे ये डायलॉग सिर्फ सिनेमा के लिए सेट होते, रियल लाइफ के लिए नहीं। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे से बेट लगा रहा हूँ, 2 दिन में अपने अपार्टमेंट चक्कास पुट्टी आती थी। మహాభారతంలో అర్జునుడికి చెట్టు మీద పెట్ట కన్ను కనిపించిందో లేదో తెలియదు, కానీ మనోడికి మాత్రం ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి తప్ప ఇంకెవ్వరూ కనపడటం లేదు. అందాల యువరాణి నేలపై వాలింది, నా ముందే మెరిసింది. నమ్మవేమో గాని అందాల యువరాణి నేలపై వాలింది, నా ముందే మెరిసింది. అందుకే మొత్తం నామది, అక్కడే నిశ్శబ్దం అయినది.
अबे ओ सॉरी 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 ఆకాశాన్ని చూస్తుంటే బంగాళాఖాతంలో తుఫాను సముద్ర తీరం దాటినట్టుంది కదా. అలాగే మనోడి గుండెల్లో ఆ అమ్మాయి సృష్టించిన తుఫాను కూడా తీరం దాటినట్టే ఉంది. वंशी भाई अरे क्या हुआ रे? अरे अपने अपार्टमेंट में क्या तो भी पट्टी आई उस्ताद, एकदम खिराक दिख रही। ऐसा क्या है? पहले ही बोला ना, रात ही बोल के। चल अब बीच मिल के आएंगे उससे। अरे इतनी जल्दी भी क्या है रे? अपने अपार्टमेंट पे ना बाद में मिलेंगे। Hi everyone. Hi. Can I join your gang? Yeah, with pressure. What? He needs to say with pleasure. Yeah. I'm Surabhi. I'm doing my BTech first year in Vasavi College. Oh nice. This is Suresh, this is Rajesh, this is Mahesh. Hi. Hi. We are very thickest friends and we celebrate many parties, events together. And our gang leader is Vamsi. Oh, where is he then? Yeah, there he comes. Hi, I'm Surabhi. I'm Vamsi. Glad to meet you. Yeah, same to you. అబ్బా ఇది చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. దీంతో ఎలాగైనా ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి. ఒకసారి ఫేస్బుక్లో దీనికి అకౌంట్ ఉందేమో చూద్దాం. పేరేం చెప్పింది? సురభి కదా. ఎస్ దొరికింది. యాడ్ రిక్వెస్ట్ పంపించాలా వద్దా? పంపిద్దాం, యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో లేదో చూద్దాం. Hi. How did you find me on Facebook? I have searched for you and luckily found you. Wow, so nice. Thanks. I heard that you are in charge of all the cultural events in our apartment. Yeah. I'm seeing all your photos. I think you will enjoy a lot now. Yeah, we do. Oh, then I'm jealous of you all. You all are enjoying from these many years and I'm missing. No problem. Now even you are our apartment member now. Even you can enjoy from next time. Yeah, I hope so. Hey, give me your mobile number. Nine 9848032919. Thanks, and don't say to any of our friends that I gave you my number and we became such a good friends. Yeah, sure. Trust me. Okay, then bye. Take care. Yeah, bye. TC. Have a nice day. ఓహో నేస్తమా నేస్తమా ఓహో
నేస్తమా ఓ మై డియర్ నేస్తమా నేస్తమా కొత్త కొత్త నేస్తమా రోజుకొక్క ప్లేసులోన ఊసులాడుకుందాం పిచ్చి పిచ్చి మాటలెన్నో చెప్పుకుందాం చిన్ని చిన్ని గొడవలొస్తే తిట్టి కొట్టుకుందాం అంతలోనే జోకులేసి నవ్వుకుందాం హలో, హాయ్, ఏం చేస్తున్నావు? ఇప్పుడే ఇంటికి వెళ్తున్నావు? రేపు నేను నిన్ను కలవాలి. ఈట్ స్ట్రీట్కి వస్తావా? యా షూర్, ఐల్ బీ దేర్. Late? No, you're on time. Even I came just now. What's there in your hand? A small gift for you. Wow, it's so awesome. Your girlfriend will be very lucky. Okay then, let's have something. Okay then, I'll get a Coke for you. Hey, I wanna ask you something. Do you have a boyfriend? No, I'm single. I think I'll not find my true love. Hey, why do you say like that? You're very friendly and a nice person. I'm sure you'll find your true love. Yeah, I hope so. Okay, then I have to leave now. It's getting late. Next time the chance of giving the gift is mine. Yeah, I'll wait. ఈ రకంగా వీళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ డెవలప్ అవుతుండగా ఆ అమ్మాయి బర్త్డే వచ్చింది. గజనీ సినిమాలో హీరో సూర్య పిల్లల్ని చంపడానికి ఎంత వెయిట్ చేశాడో, మనోడు కూడా ప్రేమించిన అమ్మాయికి బర్త్డే విషెస్ ఫస్ట్ చెప్పడానికి అంతే వెయిట్ చేస్తున్నాడు. The Airtel customer is unable to take your call now. Please call again. ఏంటి ఈ టైంలో ఎంగేజ్ వస్తుంది? The Airtel customer is unable to take your call now. Please call again. The Airtel customer is unable to take your call now. Please call again. హలో, హాయ్. హ్యాపీ బర్త్డే. థ్యాంక్ యూ. ఏంటి ఇందాక నుంచి కాల్ చేస్తుంటే బిజీ వస్తుంది? మా మామయ్య యూఎస్ నుంచి కాల్ చేశారు, సో తనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నా. ఓకే ఓకే. ఓకే దెన్, నా ఫ్రెండ్స్ కాల్ చేస్తున్నారు, నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను నీకు. బాయ్, గుడ్ నైట్. బాయ్, గుడ్ నైట్.
అనుకోకుండా వాళ్ళ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్ని కలుస్తాడు. హాయ్. హాయ్ రా. ఏరా ఎలా ఉన్నావు? చాలా రోజుల తర్వాత కనిపిస్తున్నావు. బాగున్నాను రా, నువ్వెలా ఉన్నావు? నేను కూడా బాగానే ఉన్నారా. ఏంటి, ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి? మూవీ చూడ్డానికి వచ్చాను రా. ఓ, ఏ మూవీ? పైరేట్స్ ఆఫ్ కెరాబియన్. ఓకే ఫైన్. ఏ కాలేజీలో చదువుతున్నావు? నేను వాసవిరా, ఈసీ గ్రూప్. అవునా? అరే మీ కాలేజీలో సురభి అని ఒక అమ్మాయి తెలుసా? ఏ గ్రూప్? ఈసీ. తెలుసు. అవునా? రే అమ్మాయి నాకు రీసెంట్గా పరిచయం అయింది. తను నేను లవ్ చేస్తున్నా, కానీ ఇంకా ప్రపోజ్ చేయలేదు. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే లాస్ట్ 5 days నుంచి ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ డియాక్టివేట్ చేసింది అండ్ ఫోన్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టింది. ఎవరు? సురభినా? అవునరా. తనకి ఆల్రెడీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు రా. కాలేజ్లో ఇదో హాట్ టాపిక్ అయిపోయింది అందరికి. అయినా నువ్వు అన్నట్టు తన మొబైల్ ఏం స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టలేదు. ఆ బాయ్ ఫ్రెండే కొత్త మొబైల్ తీసిచ్చాడు రా తన బర్త్డేకి, కొత్త నెంబర్. ఏంటి, ఆర్ యు ష్యూర్? అవును రా. ఓకే నేను నీతో తర్వాత మాట్లాడు. ఓకే రా, బాయ్. ఐ రిమెంబర్. కానీ నువ్వు ఇక్కడ కాదు కదా ఉండేది, వేరే ఏరియాలో ఉంటావు కదా. అవును నిజమే, కానీ రీసెంట్గా ఇక్కడే షిఫ్ట్ అయ్యాము. అవునా? దట్స్ గుడ్. ఏం చదువుతావు ఇప్పుడు? బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నా. ఏ కాలేజ్లో చదువుతున్నావు? నేను వాసవి కాలేజ్లో ఈసీ చదువుతున్నా. అయితే నీకు మీ కాలేజ్లో సురభి తెలుసా? యా తెలుసు, తను నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్. నా పక్కనే కూర్చుంటుంది క్లాస్లో. ఏంటి తన గురించి అడుగుతున్నావు సడన్గా? తను నాకు రీసెంట్గా ఫ్రెండ్ అయింది, మా అపార్ట్మెంట్లోకి కొత్తగా వచ్చింది. తను నేను లవ్ చేస్తున్నా, కానీ ఇంకా ప్రపోజ్ చేయలేదు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ నుంచి తన ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టింది అండ్ ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ కూడా డియాక్టివేట్ చేసింది. అండ్ 2 days బ్యాక్ ఇల్లు కూడా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయారు. నాకేంటో అర్థం కావట్లేదు. అన్నయ్య, తనకి ఆల్రెడీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, మా క్లాసే. తన పేరు యశ్వంత్. అవునా? తను మన నాకు సింగిల్ అని చెప్పింది. వాడికి కూడా అదే చెప్పింది. ఆల్రెడీ తనకి ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయింది. తన ఫియాన్సీ ఏమో యూఎస్లో ఉంటాడు. ఏంటి, నిజమా? కావాలంటే తన ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్లో ఉంటాడు, చూడు. ఎలా చూడాలి? తను ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ డియాక్టివేట్ చేసి పెట్టింది. అవునా? అయితే తన నా ఐడిలో కూడా ఉన్నాడు. నేను ఇప్పుడు నెట్కే వెళ్తున్నా, నీ ఐడి చెప్పు, యాడ్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాను. vamsirocks@gmail.com. ఓకే అయితే మరి బాయ్. బాయ్. పేరేం చెప్పింది? యశ్వంత్ కదా?
వదిలేసి నా కెరియర్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటా. ఇదిగో వీడే మన రెండో బకర. ఈ టైంలో కాల్ చేసింది. హలో. హాయ్, ఏం చేస్తున్నావు? నేనా కొంచెం ఫీవరిష్గా ఉంటే పడుకున్నా. రేపు ఒకసారి పార్క్కి రాగలవా? కలవాలి. ఎందుకు? రా చెప్తా. యా ఓకే వస్తాను. ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా? రాగలవు కదా? లేదు లేదు బాగానే ఉంది, పర్లేదు వచ్చేస్తా. హాయ్. హాయ్. ఏంటి అర్జెంట్గా కాల్ చేసావు రమ్మని? సంగతి ఏంటి? అది యాక్చువల్లీ నీకో మాట చెప్పాలి, కానీ ఎలా చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు. పర్లే ఏంటో చెప్పు. యాక్చువల్లీ నేను యుఎస్ వెళ్తున్నాను ఎంఎస్ చేయడం కోసం అనేసి, 2 years కోసం. మా పేరెంట్స్ అంబిషన్ అది చేయాలనేసి, దానికోసం నేను యుఎస్ వెళ్తున్నాను. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వెంటనే నేను కాంటాక్ట్ చేస్తాను. ఏంటి ఏంటో సడన్గా? మా పేరెంట్స్ యాక్చువల్లీ నన్ను ఫోర్స్ చేస్తున్నారు, అందుకే వెళ్తున్నాను. నేను అక్కడికి వెళ్ళగానే 2 daysలో నేను కాంటాక్ట్ చేస్తాను పక్కా. ఐల్ మిస్ యూ అ లాట్. యా మీ టూ. వెళ్ళనా మరి? ఓకే బాయ్. 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 ఏంటి సురభి 2 days అయినా కాల్ చేస్తాను ఇంకా కాల్ చేయలేదు. ఇంట్లో వాళ్ళేమో పని పాట లేకుండా కూర్చొని దొబ్బేస్తున్నారు. మొన్న పేపర్లో ఇంటర్వ్యూ కోసం ఒక యాడ్ చూసా కదా, వెళ్ళొద్దాం ఏమవుతుందో చూద్దాం. ప్రేమ దోమ అనేటువంటి తొక్కలో కమిట్మెంట్స్ ఏమీ పెట్టుకోకుండా కెరీర్ మీద దృష్టి పెట్టడం వల్ల మన వంశీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ కంపెనీకి ఎండీ అయ్యాడు. మే ఐ కమ్ ఇన్ సార్? యా కమ్ ఇన్. సార్ ఇంటర్వ్యూ గురించి ఎవరు వచ్చారు రమ్మంటారు? యా రమ్మను. ఓకే సార్. సార్ రమ్మంటున్నారు. ఓకే. మే కమ్ ఇన్ సార్? వీడా? యా కమ్ ఇన్. Good morning, sir. Yeah, very good morning. Please take your seat. What's your name? Yashwant, sir. These are my certificates. You can check out them, sir. Do you have any experience? No, sir. I'm just a fresher. Okay, you did your BTech in Tripoli group, na? Yes, sir. Which college? Vasavi College. What's the purpose of taking Tripoli? Excuse me. Hello. You seem to be something depressed. No, sir. I'm all right. రే ఒక ఇంటర్వ్యూలా కాదు ఫ్రెండ్ లాగా అడుగుతున్నాను. ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పు. నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను. ఓకే. యూఎస్కి ఎంఎస్ చేయడానికి వెళ్ళింది. 2 days అయినా కాంటాక్ట్ చేస్తా అంది, బట్ ఇంకా కాంటాక్ట్లో లేదు. సో ఐఎమ్ వెరీ డిప్రెస్డ్. రే నువ్వు లవ్ చేసిన అమ్మాయిని నేను సెకండ్ ఉన్నప్పుడు లవ్ చేశాను. తను యాక్చువల్లీ వాట్ యూఎస్కి ఎంఎస్ చేయడానికి వెళ్ళలేదు. తనకు ఆల్రెడీ ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయింది. మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళింది. రే ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలుసా నీకు? ప్రేమ అంటే ప్రేమించడం, మా అంటే మర్చిపోవడం. ఈ మధ్య అదే అందరూ చేస్తున్నారు. ఓకే డోంట్ ఫీల్ డిప్రెస్డ్. నేను నీకు జాబ్ ఇస్తాను, నువ్వు కెరియర్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయి. అంతా మర్చిపో. థ్యాంక్ యూ బాస్. After a long time, how are you? Yeah, I'm fine. పక్కనే రెస్టారెంట్ ఉంది,
అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందామా? చలో. Hey, what are you doing now? I got married recently and I stay in US. I came here to attend my cousin's marriage. Oh, that's nice. What are you doing now? I'm running a software company. Its name is Surabhi Software Solutions. I started it recently. Oh, that's good to hear. So, are you married now? No, not yet. ఇంట్లో మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ చూస్తున్నారు. మేబీ 2-3 monthsలో మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, అయితే నీ మ్యారేజ్కి నన్ను పక్కా పిలవాలి. సో కెన్ యూ గివ్ మీ అ కార్డ్? జస్ట్ ఎ సెకండ్. Okay then, I have to leave now. I have some urgent meeting. Call me. యా ష్యూర్. Bye. బాయ్. వంశీ నా పేరు పైన సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ రన్ చేస్తున్నాడంటే నన్ను ఎంత లవ్ చేశాడో అర్థమవుతుంది. అలానే యశ్వంత్ కూడా నన్ను చాలా లవ్ చేశాడు. నేను యుఎస్ వెళ్ళిపోయి మ్యారేజ్ చేసుకొని చాలా తప్పు చేశా. హీ నెవర్ ట్రీటెడ్ మీ యాజ్ హిస్ వైఫ్. ఐ మేడ్ ఎ రాంగ్ చాయిస్.